Merry Christmas to everyone present here. A very good evening to everyone. It truly feels wonderful to see so many beautiful faces gathered here, together in the spirit of joy and harmony. Amongst us, we have His Great Bishop Thomas D'Souza, and along him we have Archbishop Felix Machado, requesting everybody to give a round of applause and welcome them both. I am Flavia Pereira, the president of Yuva Darshan, that is the Youth Commission of the Diocese of Vasai. It is an honor to be co-anchoring this meaningful evening. And I am Aaron Rajesh Korea, the cultural head of Yuva Darshan. Together, we are delighted to walk you through this joyful celebration. सर्व मान्यवर धर्मगुरू, सन्मान्य पाहुणे, ज्येष्ठ बंधू भगिनींनो आणि मित्रांनो, आपल्या या सुंदर स्नेह संमेलनात मनपूर्वक स्वागत आहे. आपली उपस्थिती या कार्यक्रमाला अधिकच खास बनवत आहे. आज की यह शाम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने का एक सुंदर अवसर है. हम सभी यहाँ एकत्र होके अपने आप एक उत्सव है. Christmas brings with its messages of love, peace, sharing and hope. Values that resonate across all faiths. And that's exactly what we celebrate together this evening. What's Christmas without music? Music has a special way of spreading happiness with warmth. तो चलिए इस खुशनुमा माहौल की ओर भी रंगीन बनाते हैं सुरों और गीतों के साथ. आता सादर होत आहेत नाताळ गीते इंग्रजी आणि मराठी भाषेत, जी आनंद, शांतता आणि सकारात्मकतेचा संदेश देतात. कृपया टाळ्यांच्या गजरात लेट अस वेलकम प्युरो कांतोरेस.
सुस्वागतम. सुमारे 2025 वर्षांपूर्वी ख्रिस्त राजा या भूतलावर अवतरला आणि प्रेम, दया व शांतीचा एक नवा अध्याय सुरू झाला. साऱ्या जगभर यावर्षी 2025वी ख्रिस्त जयंती अर्थात जुबली इयर मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे. अवघा आसमंत जणू आनंदानं व उल्हासानं व्यापला आहे. त्या अनुषंगानं पुएरी कांतोरेस वसई आपल्या निर्मळ स्वरातून आपणास ख्रिस्त जन्माच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करीत आहे. या संगीतमय प्रवासाची सुरुवात आपण प्रभू येशूने शिकवलेल्या प्रार्थनेने करीत आहोत, जी आपणास परमेश्वराच्या प्रेमळ सानिध्यात एक कुटुंब म्हणून एकत्रित बांधते. प्लीज जॉइन अस ॲज वी सिंग द लॉर्ड्स प्रेयर. आवर फादर. Lord, make us instruments of your peace, is a prayer that calls us beyond words into action, inviting us to become bearers of love, hope, and reconciliation in a divided world. As scripture reminds us, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. For through them peace takes living form. Lord, make us instruments of your peace. Let's
O Lord, remember Christ's promise. Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Grant us peace, O Lord, and bring hope and calm to a restless world. Da pacem Domine. The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. From the stillness of prayer, our hearts are ready to sing for peace. Though these carols we carry, the message of hope, love, and joy to every corner of the world, come and rejoice in the gift of Christ's birth. Come and sing. Come and sing, cantate Domino. Come and sing, no matter where you're from. Come and sing, we rejoice in the Lord, and we raise our voice for peace. Come and sing, cantate Domino. Come and sing, no matter where you sing. And come and sing, we rejoice in the Lord, and we raise our voice. We rejoice in the Lord, and we raise our voice. Cantate Domino. Come and sing, no matter where you sing. Cantate Domino. We rejoice and sing, and no matter where you raise our voice. We rejoice in the Lord, and we raise our voice. Cantate Domino. Come and sing, no matter where you're from. Come and sing, we rejoice in the Lord, and we raise our voice for भावार्थी लोकांनी देवाचे बसवणी पुरे जावची म्हूण वाट पळयली. आदले भावार्थ्यान जाशी आमी आमचो भावात परगत करता आनी क्रिस्त बाळाचे मागण्यांत आमचो ताल उदोर करता.
ओ येयात सोगले भावार्थ्यानो, येयात भावार्थानो. शांति का राजा, जिसने मरियम के कोख से जन्म लिया, भव्य महल में नहीं बल्कि एक साधारण अस्तबल में विनम्रता से जन्म लेता है। दया सागर हमारे लिए मानव रूप धारण कर धरती पर आए, और यही कारण है कि यह चांद और तारे और हर जीव मिलकर उसकी महिमा का गान करते हैं। चुप है चंदा, चुप है तारे। जन्मा
में जाकर दूतों सबको जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने है आया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है झंडा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है झंडा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। ख्रिस्त जन्माच्या या पावन सायंकाळी जुबली वर्ष साजरं करीत असताना आपण आनंदाने हर्ष करूया. या आपण हर्षूया, गीत गाऊया.
with gratitude and thanksgiving, offering praise to God for the gift of life, the blessing of faith, and abiding joy of Christmas. Join us as we sing, Praise God from whom all blessings flow. So, those beautiful choirs have truly set the mood for this evening and reminded us the joy that Christmas brings. Such performances remind us how art and culture bring people together. On this occasion of Christmas, our ex-corporator Chotu Anna would like to felicitate Bishop Thomas D'Souza and Archbishop Felix Machado. I request them to kindly come ahead. थँक्यू सो मच. प्रार्थनेद्वारे आपण आपल्या कृतज्ञतेचा, आनंदाचा आणि चिंता देखील प्रभूचरणी अर्पण करतो. आणि म्हणूनच या पवित्र क्षणी आपण सर्वजण शांतपणे प्रभूच्या उपस्थित प्रवेश करूया. आता मी आदरणीय फादर जो डिमॉन्टी यांना प्रार्थना करण्यासाठी विनम्रपणे आमंत्रित करते. Requesting all of you to remain silent, close your eyes, as we all have gathered here as one family, and we all believe in one true God. Today is a day to thank the Lord for the gift of His Son, Jesus Christ, who became human being like all of us. आणि म्हणून अगदी शांतपणे त्या परमेश्वराचे आभार मानूया. We need, the world needs peace, joy,
and hope. And Jesus gives us peace. The greatest gift that He has offered to the world is peace. That is what the angel said. Jagat Shanti Aso. Dear Jesus, as you have become one of us in all forms, we pray to you in a very special way for the peace in the world, where there are wars, खूप हेट्रेडनेस आहे, तू शांती जगाला दे. खूप लोक निराश आहेत. Many are frustrated. Many do not want to live. Dear Jesus, touch their hearts and bring joy in their lives. Many have lost hope. You be their hope, Lord. आम्हा सर्वांना एक कुटुंब म्हणून तू एकत्र आणले आहेस. प्रोटेक्ट अस. कीप अस ऑलवेज युनायटेड. ही सारी प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमीन. थँक्यू सो मच फादर जो. आता या कार्यक्रमाला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी आणि आजच्या संध्याकाळी उपस्थित सर्वांचे स्वागत करण्यासाठी मी फादर मायकल रोझारियो यांना प्रास्ताविक मांडण्याची विनंती करतो. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. शुभ संध्याकाळ. आपल्या सर्वांना क्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा. अ हार्टी वेलकम टू वन एंड ऑल. दिस ग्रेसफुल इव्हनिंग सबका सही दिल से स्वागत. At the outset, on behalf of Bishop Thomas D'Souza and Archbishop Felix Machado, I take this opportunity to wish you a very joyful evening. स्वर्गवासी टोनी डिमेलो आपल्या पुस्तकात लिहितात, द प्रेयर ऑफ द फ्रॉग मध्ये एक बोधकथा सांगतात. ही टेल्स अस अ स्टोरी अमंग अँड हिज 3 डिसायपल्स. अमंग टेल्स अ स्टोरी. एक साधू आपल्या शिष्यांना प्रश्न विचारतो, उजाडलं आहे हे मला कसं समजेल? पहिला शिष्य उत्तर देतो, प्राचीवर जेव्हा तांबडं फुटतं आणि पक्ष्यांची किलबिलाट प्रत्येकाला ऐकायला येते तेव्हा उजाडलं आहे असं समजायला हरकत नाही. गुरुजीनं मान डोलावली पण काही उत्तर दिलं नाही. दुसरा शिष्य पुढे सरसावला आणि म्हणाला, गुरुजी, जेव्हा आपण एका कोसावरून मला समजेल की ते वडाचं झाड आहे किंवा पिंपळाचं झाड आहे, हे मला जेव्हा समजेल तेव्हा समजायचं की उजाडलं आहे. तरीही गुरुजी स्तब्धच. मग तिसरा शिष्य पुढे येऊन सरसावला आणि म्हणाला, गुरुवर्य, जेव्हा मला समोरच्या माणसाच्या डोळ्यात माझी स्वतःची प्रतिमा दिसेल तेव्हा उजाडला आहे असं मी ठामपणे सांगतो. मग ती मध्यरात्र असो किंवा दुपारचं रखरखीत ऊन असो. होय माझ्या प्रिय मित्रांनो, जोपर्यंत मला माणसात माझी प्रतिमा दिसत नाही तोपर्यंत तुमच्या माझ्या आपल्या सगळ्यांच्या जीवनात अंधारच आहे. When I see the other in others' eyes, my own reflection, then and then only I can say that it is a dawn. माणसाला माणूस जेव्हा आपण ओळखू तेव्हाच सगळ्यांच्या जीवनात उजाडलेलं असेल. आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त देवपुत्र असूनही माणूस झाला आणि माणूस म्हणून स्वीकारण्यासाठी, माणसाला स्वीकारण्यासाठी तो माणसात आला. आणि म्हणूनच म्हणतात, त्यागुनी स्वर्गाला गव्हाणी तो आला, जन्मला जन्मला. We all believe that all of us are made in the image and likeness of God. आपण सर्व देवाच्या प्रतिमेप्रमाणे बनवलेलं आहे. माणसाने प्रत्येकाला त्याच्या स्वतःच्या प्रतिमेप्रमाणे बनवलेलं आहे. तुमच्यात आणि माझ्यात वास करणारा अंतर्यात्मा हा परमेश्वराचाच अंश आहे. तेव्हाच आपण माणसातलं देवत्व जाणू. सध्या ही काळाची गरज आहे. माणसाला त्याची पूर्ववत प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म झालेला आहे. Jesus was born to restore humanity
अँड ह्युमन डिग्निटी. आपले संप्रदाय अनेक असले, आकाशे पतितम तोय यच्छा गच्छती सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशव प्रतिगच्छती. संप्रदाय सगळे निराळेले असले पण सगळ्यांचं ध्येय आपल्याला एकच आहे. त्यामुळे वेदात सांगितलं जातं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. जगात भारतात माणसाची आणि देवाची प्रतिमा डागाळलेली आहे. चहूकडे घनदाट अंधार पसरलेला आहे. अंधाराला कवटाळून न बसता एक पंक्ती वात हृदयात लावून अंधार दूर करण्यासाठी हा सर्वधर्म स्नेह मेळावा आपण आयोजित केलेला आहे ख्रिसमसच्या दिवशी. मानवी जीवनाची एकमेव आशा. आपण सारे या जगातील प्रवासी आहोत. We all are pilgrim of hope. Let us together march towards humanity, and which each human being is respected and restored her dignity. Once again, on behalf of Bishop Thomas D'Souza, Archbishop Felix Machado, and the whole community here, I take this opportunity to thank you and have a wonderful evening. May God bless you. थँक्यू सो मच फादर. आजच्या या स्नेहसंमेलनात शांतता आणि एकात्मतेचा संदेश देणारे मार्गदर्शक विचार आपण ऐकणार आहोत. मी आदरणीय आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो यांना आपला प्रेरणादायी संदेश देण्यासाठी विनम्रपणे आमंत्रित करतो. प्लीज गिव्ह अ राऊंड ऑफ अप्लॉज. नमस्कार. आपण सुरुवातीला ऐकलं की यंदा पहिला क्रिसमस जो साजरा झाला त्या पहिल्या क्रिसमसच्या साजऱ्या होण्याला यंदा 2025 वर्ष होतात. मित्रांनो, सर्वप्रथम आदरणीय बिशप, इथं उपस्थित असलेली सगळी पाहुणे मंडळी, मित्रांनो, जगात ज्या घटना घडतात त्याच्यामध्ये काही घटना लँडमार्क असतात, जीवनातील लँडमार्क असतात. मी फक्त आज यंदा 3 लँडमार्क झालेल्या घटना तुम्हाला सांगणार आहे. पहिली घटना ही मी बोलल्याप्रमाणे आज 2025 हा ख्रिसमस आहे. पण त्यालाच धरून युनायटेड नेशन्स आणि ही जी संस्था निर्माण करण्याची सुबुद्धी आपल्या जगातील नेत्यांना, ज्याच्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सारखे सुद्धा होते, आणि दोस्त राष्ट्रांमध्ये दोस्ती असली पाहिजे, आणि म्हणून युनायटेड नेशन्स हे सुरू करण्यासाठी ते 4 ऑक्टोबर 1950 साली सुरू झालं. 1948 साली जवळजवळ आपल्या स्वातंत्र्याबरोबरच ही घटना घडली. आणि 4 ऑक्टोबर 1950 साली मानवी हक्क जाहीर करण्यात आले. त्याचे पहिले शब्द आपण जर वाचले, ह्या मानवी हक्काचे पहिले शब्द ते असे आहेत की हे नेते एकमेकांना सांगत होते, आपण सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. कशासाठी? आपल्या पुढल्या पिढींना आपण दिशा दिली पाहिजे. हा युद्धाचा काळ होता, पहिलं महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध, आणि म्हणून ही सुबुद्धी आली नेत्यांना. आणि ते पहिले शब्द असे लिहिलेले आहेत, वी नीड टू कम टुगेदर in order to give direction to our future generations. त्यापैकी मी पण एक आहे. माझा जन्म 1948 साली झाला.
म्हणजे माझा विचार झाला जणू काही. मित्रांनो, ही पहिली लँडमार्क, आणि आता बरंचसं बोललं गेलं, पण त्या अगोदर इथं संगीताची मेजवानी आपल्यापुढे अगदी तरुणांनी मांडली, प्रार्थना झाली, आणि आता आपण खेळीमेळीने एकमेकाशी वार्तालाप करू. प्रश्न असा आहे की आपण विचारलं पाहिजे, हे जे घडत आहे, मग ते गावात असो का जगात असो, पण हे जे घडत आहे हे का घडत आहे, कोण जबाबदार आहे ह्याला? आपण प्रत्येकजण हात वर करून सांगू मला काय माहीत नाही त्याचं, मी ह्याच्यात नाही. बट वी ऑल पार्टिसिपेट. आस्वाद सगळे घेतो आपण, पण जबाबदारी मात्र दुसऱ्याची आहे, कोणाची तरी, माझी नाही. बट आय एम पार्टिसिपंट. आय कॅनॉट रिमेन अलूफ. कॅथलिक चर्चमध्ये पण एक घटना घडली, ह्या वर्षी त्याला 60 वर्ष झाली, ज्या कारणासाठी आपण सर्व धर्मीय इथं भेटत आहोत. 60 वर्षांपूर्वी, म्हणजे एक्झॅक्टली 1965, तारीख पण सांगतो, 28 ऑक्टोबर 1965 साली अचानकपणे जे कॅथलिक बिशप्स रोममध्ये जमले होते, अचानकपणे, याचा विचार पण नव्हता, इट वॉज नॉट ऑन दी अजेंडा, परंतु अगोदर घडलेल्या घटना, विशेष करून यहुदी 6 मिलियन, आता ते करोडमध्ये किती ते मला सांगता येणार नाही नक्की, पण 6 मिलियन यहुदी लोकांची हिटलर सारख्याने हत्या केली. हा पण ख्रिश्चन होता एक, हिटलर, आणि त्यांनी सुद्धा ख्रिश्चन धर्माचा वापर केला. त्याने शोधून काढलं की आग कशी लावायची, कळ कशी लावायची, आणि यहुदी लोकांना वेठीस धरलं. आणि कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पमध्ये काय झालं, हे ऑस्पिसला तुम्ही जर गेलात, संधी आली, ते इतर मनोरे बघण्यापेक्षा तिथे जा. हे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प कसे होते थोडी तरी कल्पना येते आपल्याला. आणि म्हणून काही ज्यू लोकांनी, जे पोप नव्हते पण पोप होणार होते जणू काही, अशांना सांगितलं काही करा, कुठेतरी काही करा यासाठी, आमचं परत असं न व्हावं म्हणून करा. आणि म्हणून ही शिकवण कॅथलिक लोकांना देण्यात आली की आम्ही कॅथलिक लोकांनी सगळ्यांशी सहिष्णुतेने, आदरभावाने आणि एकमेकांचा सन्मान करून वागलं पाहिजे. नॉस्ट्रा एताते, आजच्या काळात, असं ते शीर्षक आहे या शिकवणुकीचं. 4 पानी, छोटेखानी 4 पानं आहेत ही फक्त, परंतु ह्यामध्ये इतकी सुंदर शिकवण अचानकपणे मिळाली. मी सांगितल्याप्रमाणे अजेंडावर काही नव्हतं, पण काही यहुदी लोकांनी आमच्या विरुद्ध बोलायचं आणि करायचं, हे कृष्ण कृत्य करायचं थांबवा, अशासारखी मागणी केली. आणि म्हणून ही दुसरी घटना मी सांगेन. आणि तिसरी घटना पण आहे, यंदा आपण साजरी करत आहोत. ती म्हणजे मला वाटतं मी तिन्ही सांगितलं का नाही, आठवत नाहीत मला, परंतु
मित्रांनो, आज आपण भेटत आहोत, हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे की का जे घडत आहे. आणि इथं फादर मायकल बोलले, विद्यार्थी माझे ते बोलले की घृणा वाढली आहे, अंधार पसरलेला आहे, अशा घटना घडतात, अनेक लोक फ्रस्ट्रेटेड झालेली आहेत. पण हे का घडते हा प्रश्नसुद्धा आपण विचारला पाहिजे. फक्त येऊन चहा पाणी घ्यायचा, हातात हात द्यायचे आणि मग जायचं, आणि वर्षभर कोण कोणाला भेटत नसतो, आणि भेटला तरी तसा काही विषय नाही. परंतु ही जी आपण एक मैत्री साधत असतो, ही मैत्री आपण चांगल्या हेतूसाठी ह्या मैत्रीचा वापर केला असं नाही मी म्हणणार, परंतु ह्या मैत्रीचं रूपांतर की बाबा आम्ही कुठली चिन्ह द्यायला पाहिजेत, विशेष करून आमच्या वाढत्या पिढीला. इथं हा संगीत समूह जमला होता, पुएरिस कांतोरेस हे लॅटिन शब्द आहे. हा पुएरिस म्हणजे चिल्ड्रन, आणि कांतोरेस म्हणजे गाणी गाणारे, गाणी गाणारी मुलं असा त्याचा मराठीमध्ये अर्थ होऊ शकतो. पण ह्या मुलांचं भवितव्य काय? भवितव्य काय, हे का घडत आहे? आणि हीच मुलं, दे ऑल्सो आर पार्टिसिपंट्स इन व्हॉट इज हॅपनिंग, डिरेक्टली और इनडिरेक्टली. त्यांना खेचलं जात आहे. बिकॉज देर इज नो ऑल्टरनेटिव्ह. अशासारखी परिस्थिती निर्माण करून ठेवलेली आहे आम्ही. मग हेच द्यायचं का आमच्या पोरांना आणि जायचं इथून? हा वारसा. किती सुंदर आपला भारत देश आहे. आपण नागरिक आहोत भारताचे. प्राचीन काळापासून जगाला किती सुंदर गोष्टी आमच्या देशाने दिल्या. माझा अभ्यास त्याची साक्षी सांगतो. म्हणून मी अमेरिकेला जाऊन ज्ञानेश्वरीवर माझी PhD केली. मला विचारण्यात आलं, मूर्खपणा काय आहे हा? दुसरे विषय नाही तुमच्याकडे? तुम्ही कॅथलिक आहात, मी फादर होतो. मी सांगितलं करीन ते ह्याच विषयावर, नाही तर मी करणार नाही. पण कोणाला माहिती आहे ज्ञानेश्वर? माहिती नाही म्हणूनच मी सांगणार. आणि अर्धा भारतीय अर्धा युरोपियन असलेल्या माणसाने, ज्याचं नाव अजरामर आहे, रायमंड पानिकर म्हणून, कॅलिफोर्नियामध्ये ते प्रख्यात प्रोफेसर, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियात. पण त्यांनी भारतामध्ये बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीमध्ये पण शिकवलं होतं. 3-4 त्यांच्या PhD होत्या. परंतु त्यांच्या आज पुस्तकं बघितली तर मोठमोठे 20 ग्रंथ होतील, मोठमोठे. आणि स्फुट असं लेखन पण त्यांनी खूप केलेलं आहे. अशांनी मला प्रोत्साहन दिलं. आपण भारताची लेकरं, आणि जे व्हायला नको त्याच्या मागे आपण पण लागलेलो आहोत. मी 1973 पासून बाहेर असतो. बाहेर म्हणजे गेलो. पहिल्यांदा माझा प्रवास झाला 14 ऑगस्ट 1973 मध्ये. विमानाने माझा पहिला प्रवास. मी पॅरिसमध्ये पाऊल ठेवलं आणि तेथपासून हा प्रवास जो माझा सुरू झाला. त्यावेळेला मी जे युरोप बघितला तेव्हा मी विचारत असे, काहीच असं आपल्याकडे मिळणार नाही आणि तिथं जणू काही स्वर्ग आहे अशासारखं साधारण चित्र. पण मी त्याला भुललो नाही. आणि तिथे गेल्यानंतर मी बघितलं काय काय चाललेलं आहे. आणि आज आमच्या
जननीला, दिस मदर अर्थ, तिला श्वासोश्वास तिचा कोंडत आहे, ती करू शकत नाही श्वासोश्वास. गेल्या आठवड्यामध्ये मी दिल्लीला जाऊन आलो. 2 हेतू होते माझे. पेपरात खूप वाचायचो, बातम्या पण ऐकायचो की प्रदूषित कसं झालेलं आहे दिल्ली, दिल्लीकर राहू शकत नाहीत, श्वासोश्वास करू शकत नाहीत. हे खरं आहे का? नाही अशी मला संधी आली. उपराष्ट्रपतीने जेवणासाठी बोलावलं, मी गेलो, पण दिल्लीचा अनुभव घेतला. खरं सांगू, मुंबई आणि वसई काय त्याच्यापासून फार दूर नाहीत, अशा प्रदूषणापासून. आणि हे पण तुम्ही पेपरात वाचता. पण हे का झालं आमच्या मदर अर्थला? बिकॉज बाय यूज अँड थ्रो, बाय यूज अँड थ्रो. हे मी सगळं बघितलं. युरोप बघितलं, अमेरिकेत जाऊन अभ्यास केला, तिथं शिकवलं, युरोपमध्ये मी शिकवण्यासाठी जात येत असतो, सगळं ठीक आहे. पण माझा संदेश एकच असतो, काय करणार आपण? करणार आहेत का काही असंच चालू द्यायचं आहे? आमची आई श्वासोश्वासाच्या कोंडमारीने अशीच मरणार आहे का? कोणाला काय वाटते का याविषयी? आणि म्हणून असे कार्यक्रम फक्त थाटामाटात आपण करून हाय बाय करून चालणार नाही. भेटत राहिलं पाहिजे. आणि कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचं हे पण आपल्याला अकलेने शोधून काढलं पाहिजे. पहिली गोष्ट कुठली केली पाहिजे? अरे आम्ही जगणारच जर नसू, पोप फ्रान्सिसने लाउदातो सीमध्ये सगळं सांगून टाकलं. त्यांची वाहवा झाली. आपल्या पंतप्रधानांनी सुद्धा त्याची खूप स्तुती केली त्यांची. पर्सनली त्यांनी म्हटलं, अशासारखा माणूस मला भेटला नव्हता. 3 दिवस त्यांनी शोकग्रस्त मरणानंतर भारतामध्ये आपल्याला सांगितलं. प्रेम होतं त्यांचं. माझे RSSचे मित्र सांगतात, पंतप्रधानांचं तुमच्या पोपवर फार प्रेम होतं. मी मानतो, खरं आहे. आज पण मला आमंत्रण होतं, मी जाऊ शकलो नाही. आज एकदा जाऊन आलो दिल्लीला. विमानाचा प्रवास ही जे काय चाललेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा एक प्लेन दिल्लीला जायला 8-8, 9-9 तास इथून आणि 8-8, 9-9 तास येण्यासाठी. ते मला जेव्हा आमंत्रण आलं आज, मी सांगितलं, सॉरी आय कॅनॉट कम, आय एम व्हेरी सॉरी. मी दिलगिरी व्यक्त करतो, मी येऊ शकत नाही. पण मित्रांनो, मला एकच सांगायचं आहे की आपण शांतीविना हे जग गुजमरून जात आहे. These are words of Pope Francis. The world is suffocated because there is no peace. The world is suffocated. पोप फ्रान्सिसची बोलण्याची लकब अशीच होती. ही स्पोक इन इमेजेस. माणसाला कळेल असं, जसं आमचा परमेश्वर आपला इमेज ऑफ जीसस ख्राइस्ट. परमेश्वर आहे, आपण सगळेजण मानतो, परंतु तो पृथ्वीवर अवतरून त्या परमेश्वराच्या चेहऱ्यावर आपण बघू शकतो, हे माणसाला फार महत्त्वाचं आहे. आईचा फोटो पाहिजे. आईची फक्त आठवण तशी ॲब्स्ट्रॅक्टमध्ये राहत नाही. फोटो असल्यानंतर डोळ्यातून अश्रू येतात. आणि म्हणून अशा इमेजेसने पोप फ्रान्सिस बोलायचे, द वर्ल्ड इज सफोकेटिंग बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ पीस. शत्रूत देखील माणुसकी असू शकते, हा माझा अनुभव आहे. मला शत्रू नाहीत, पण कोणी मला शत्रू मानतो अशाच्या पुढे मी जातो. कारण त्यांच्यामध्ये सुद्धा माणुसकी आहे, पण मला ती दिसत नाही. ती शोधून काढली पाहिजे. सत्याने वागले पाहिजे, कबूल. परंतु
सत्य हे दुसऱ्याला हिणवण्यासाठी नाही बोलायचं. आणि म्हणून शेवटी मी एकच सांगेन की आपण असे वसईचे जे शेकडो वर्ष किंवा मी सांगेन कितीतरी वर्ष असे गुण्यागोविंदाने राहिलेलो आहोत. हा घरोबा, ही मैत्री, हे सस्नेह संबंध हे फार महत्त्वाचे आहेत आपल्याला. आणि म्हणून आपण आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा उत्तम वारसा जो जगाला दिला आहे तो आपण अंमलात आणून परत एकदा त्याच्यात शिरून जणू काही अभ्यास करून त्याचा विविधीमधून एकता मिळवूया. तोडण्यापेक्षा जोडण्यावर भर देऊया. कुठलीही समस्या कार्पेटखाली झाकून ठेवायची नसते, ती कधीतरी डोकं वर काढते. आणि म्हणून आलेल्या समस्या असे वेळोवेळी भेटून अनेक धर्मांचे आपण एकत्र येऊन, कुटुंब एकच आहे आपलं, वसईत तरी आपण तसं मानलेलं आहे, तसं शिकवलं गेलं आहे आणि अद्यापपर्यंत तरी ते चालू आहे. आजच्यासारख्या सोहळा हा साक्षी देतो त्याला. आणि म्हणून मी शेवटी सांगतो, मी ख्रिस्ती आहे आणि ख्रिस्त आम्हाला आठवण करून देतो, आपल्या मानवी प्रतिष्ठेला जगा. आजचा हा सण हा मानवी प्रतिष्ठेचा सण आहे. देव माणूस होतो म्हणजे माणसाची उंची वाढते. माणसाला किती महत्त्व दिलं. आणि मी परत एकदा सांगतो, इथं अनेक धर्माचे लोक आहेत, कोणाला माझं दुखवायचा हेतू मुळीच नाही, परंतु खरं आहे ते खरं सांगतो. मी शिकल्याप्रमाणे, मला शिकवल्याप्रमाणे आपल्या हिंदू बांधवात, हिंदू धर्मात आणि ख्रिस्ती धर्मात अत्यंत जवळीकतेचं नातं आहे. मला दुसरे सगळे धर्मसुद्धा प्रिय आहेत. मी सगळ्या धर्मांचा आदर करतो. माझे मित्र बसलेलो असताना मला सौदी अरेबियामधून शेखच्या ऑफिसमधून ख्रिसमसचा नुकता मेसेज आला. फोन वाजला म्हणून मी उघडला, बघतो तर त्या ऑफिसमधून. मी मैत्रीने वागतो, दुसरे पण मैत्रीने वागू शकतात आपल्याशी. आणि म्हणून प्रतिष्ठेचा, मानवी प्रतिष्ठेचा आज सण. आणि आम्हाला उपदेश केलेला आहे. पोप आमचे हल्लीचे पोप, विद्यमान पोप आहेत, त्यांनी नाव घेतलेलं आहे 14वे लिओ. पण जे पहिले लिओ होते त्यांना महान लिओ म्हणतात. त्यांचं योगदान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. म्हणून आजच्या पोपने 14वे 13वे सुद्धा महान झाले थोडेसे, परंतु महान ही पदवी फक्त 2च पोपना दिली गेलेली आहे. 200च्या वर पोप झाले, पण महान ही पदवी तेवढीच दोघांनाच दिलेली आहे. एक पोप महान ग्रेगोरियन कॅलेंडर वगैरे आपण म्हणतो किंवा ग्रेगोरियन संगीत म्हणतो, आणि दुसरे पोप लिओ. ते पोप लिओ आजचा जो संदेश आम्ही वाचतो आमच्या वाचनामध्ये, कारण त्यांना संत म्हणून जाहीर केलेलं आहे. आणि त्यांचं पहिलं वाक्य आहे की आज मानवी प्रतिष्ठेचा सन्मान देवाने केलेला आहे. देव आपल्यासारखा झाला. तुम्हाला परमेश्वराची प्रतिष्ठा लाभली आहे, म्हणजे आपल्या सगळ्यांना जपून जतन करा ह्या प्रतिष्ठेचं. पाप त्या प्रतिष्ठेला पहिला कलंक लावतो. तो लावू देऊ नका पापाला. प्रकाशामध्ये चालत राहा, अंधारामध्ये अडखळून पडू नका. परमेश्वर
तुमच्यात वस्ती करतो हे कधीही विसरू नका. देह देवाचे मंदिर ही आपली परत शिकवण आहे. म्हणून मी म्हणालो की अवतार ही कल्पना फक्त 2 धर्मामध्ये आहे, सनातनी हिंदू धर्म आणि ख्रिस्ती धर्म. म्हणून डॉक्टर राधाकृष्णन यांचे ऑक्सफर्डमधील सक्सेसर एक कॅथलिक माणूस R.C. झेनर, माझे प्रोफेसर, ते शिकवायचे. त्यांची भगवद्गीतेचं इंग्रजी जे भाषांतर आहे ते अत्यंत सुरेख असं मानलं जातं. त्यांनी मला शिकवलं की ह्या 2 धर्मामध्ये इतकी जवळची अशी मैत्री आहे. मग त्यामुळे आपल्या भारत देशामध्ये सगळ्याच धर्मामध्ये अशी मैत्री दिसते. पण आज गरज आहे आपली प्रतिष्ठा राखून ठेवण्यासाठी. परमेश्वराला हाकलून लावू नका तुमच्या जीवनामधून. तुम्ही परत सैतानाचे गुलाम बनू नका. परमेश्वराने तुमची सुटका केली आहे सैतानापासून आणि पापांपासून. कशी केली सुटका? त्याच्या रक्ताचा थेंब आणि थेंब गाळून परमेश्वराने आपली सुटका केली आहे. ही प्रतिष्ठा काय आपोआप आपल्याला मिळाली नाही. ही प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी ख्रिस्ताला, परमेश्वराचा पुत्र आम्ही मानतो, त्याला त्याचं रक्त सांडायला लागलं. असा हा आहे आमचा ख्रिसमस. आज बिशप तुम्ही ही परंपरा चालू ठेवलेली आहे, वाढली पाहिजे. पण त्याच वेळेला आपल्याला नुसतं चहापाणी करून इथून जाणं म्हणजे आपल्याला दोषी ठरवलं जाईल. आणि म्हणून वर्षभर निरनिराळ्या स्तरावर, निरनिराळ्या दालनामध्ये आपण भेटलं पाहिजे, शांतीचा संवाद केला पाहिजे. आणि काय करू शकतो, तुम्ही काय करायचं, मी काय करायचं, असं आपण ठरवू शकतो. आणि त्याप्रमाणे वागत आहोत आपण. वसईमध्ये तसं काही नाही मला दिसत. परंतु मी सांगतो की आपण जे बोलतो, बरेचसे जे बोललं गेलं त्यालाच धरून मी बोलतो की आपल्याला हा का हे होत आहे हा प्रश्न विचारला पाहिजे. आणि आपण ती मेणबत्ती किंवा ती ज्योत पेटवू शकतो का, आणि आपल्यापुरती तरी एक आदर्श निर्माण करू शकतो का, एवढा माझा संदेश देऊन मी हे माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, Archbishop. Through your words, you have beautifully guided us to reflect on humility, compassion, and unity, values that are deeply rooted in the teachings of Lord Jesus Christ. You have encouraged us to walk the path of faith, love, and service in our daily lives. Once again, thank you, Archbishop. नाताळचा संदेश आपल्याला दररोज आपल्या कृतीने जगायला शिकवतो आणि म्हणूनच आजचा विशेष संदेश आपल्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. With great respect, I now invite our beloved Bishop Thomas D'Souza to deliver this message of Christmas. Can we have a round of applause for Bishop? सन्माननीय आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो, इतर सर्व मान्यवर, आपणा सर्वांस आजच्या दिवशी हॅपी क्रिसमस. क्रिसमस म्हणजे काय, तर क्रिसमस म्हणजे देवाच्या बागेतील दैवी स्नेह मेळावा. इट इज अ गॅदरिंग इन गॉड्स गार्डन. आणि म्हणून आजच्या या सायंकाळी आपल्याला या आध्यात्मिक बागेमध्ये जणू काही आपल्याला एकत्र केलेलं आहे, हे दर्शविण्यासाठी की आपण सर्वजण देवाच्या बागेमध्ये अशाच प्रकारे एकत्रित वावरणार आहोत. आणि आपल्याला
ही बाग अधिकाधिक फुलवायची आहे. हे सांगत असताना ह्या वर्षाचं जे पार्श्वभूमी आहे त्याविषयी पुन्हा एकदा आर्चबिशपांनी जो दुजोरा दिला आहे त्यामध्ये एक पाऊल पुढे जाऊन मी म्हणेन की हे वर्ष आपल्या सर्वांसाठी, म्हणजे आम्हासाठी जरूर, परंतु आपल्या सर्वांसाठी पोप फ्रान्सिस यांच्या निधनाने जणू काही आपल्यातले एक देवदूत आपल्यामधून गेल्याचा अनुभव आला. मात्र परमेश्वराची कृपा आपल्यावर कशी आहे बघा, की पोप फ्रान्सिस आपल्यातनं निघून गेले, परंतु त्यांनी आपल्याला पोप लिओ यांची देणगी दिली आणि आर्चबिशपांनी त्यांच्याविषयी सांगितलं. आणि जर आपण गेले काही महिन्यातला त्यांचा प्रवास बघितला असेल तर नॉस्ट्रा इतातेच्या पार्श्वभूमीवर ज्याविषयी आर्चबिशप बोलले 60 वर्ष पूर्ण होत आहेत, त्याच अनुषंगाने आत्ताच त्याने टर्की येथे इतर धर्मियांबरोबर सलोखा आपला कसा असला पाहिजे आणि अशा प्रकारचे मेळावे, स्नेहमेळावे कसे व्हायला पाहिजेत, आपले नातेसंबंध कसे दृढ व्हायला पाहिजेत याविषयी आपल्याला बोध केलेला आहे. आणि याही पलीकडे जाऊन ख्रिस्त सभेने या 2025 वर्षामध्ये ज्युबिली वर्ष साजरा करीत असताना सिनेडचा जो अंतिम टप्पा, सिनेड म्हणजे सहभागितेची ख्रिस्त सभा, म्हणजेच आपण सर्वांनी एकत्रितपणे कार्य केलं पाहिजे, एकत्रितपणे प्रवास केला पाहिजे, आपण सहप्रवासी आहोत हे दर्शविण्यासाठी जो अंतिम मसुदा तयार केला, जे पोप फ्रान्सिस जणू काही आपल्या हाती सुपूर्द करणार होते, परंतु त्याच आठवड्यामध्ये जणू काही 27 एप्रिलला पोप फ्रान्सिस आपल्याला ते देणार होते आणि 21 एप्रिलला पोप फ्रान्सिस आपल्यामधून निघून गेले. आणि नंतर जून महिन्यामध्ये 1 महिन्याच्या आत पोप लिओनची निवड झाल्यानंतर त्याने तो मसुदा बघितला आणि त्याला शिक्कामोर्तब करून सहभागितीच्या ख्रिस्त सभेमध्ये सर्वांनी कसं एकत्रितपणे प्रवास केला पाहिजे आणि देवाची वाणी, पवित्र आत्म्याची वाणी ही जी शिकवण त्यामधून आपल्याला दिली आहे की आपण एकमेकांचं ऐकलं पाहिजे आणि देवाचं ऐकलं पाहिजे आणि त्यानुसार प्रवास केला पाहिजे. त्याच अनुषंगाने जणू काही आपल्या वसई धर्मप्रांतामध्ये आपले पहिले बिशप थॉमस डाबरे आणि आपले दुसरे बिशप आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो ह्यांनी हा जो चांगला ख्रिस्ती ऐक्य, सर्वधर्मीय ऐक्य भाव वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून परंपरा ठेवली आहे, त्यावर आम्ही विचारविनिमय करत होतो. आणि विचारविनिमय करत असताना आर्चबिशपाने सांगितलं त्याप्रमाणे की केवळ आपण यायचं, खायचं, प्यायचं आणि गप्पा मारायच्या इतकंच नाही, तर ह्यामध्ये भावी पिढीसाठी, विशेष करून आपले तरुण आणि मुलं आहेत त्यांच्यासाठी काय करता येईल. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने आपले जे ज्युनियर कॉलेज आहेत, सिनियर कॉलेज आहेत वसईतले, त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. आणि तिथले जे विद्यार्थी वर्ग आहेत त्या विद्यार्थी वर्गांना आपल्याला इथे कसं आणता येईल आणि त्याद्वारे हा जो स्नेहमेळावा आहे त्यामध्ये भर कशी पडता येईल आणि पुढे वाटचाल करीत असताना आपल्याला कशा प्रकारे पावलं उचलता येतील त्यावर आपण लक्ष केंद्रित केलं आहे. आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या मार्फत कॉलेजमध्ये आणि समाजामध्ये हा सर्वधर्म ऐक्यभाव वसईपुरता आणि मग पुढे आपल्याला जगामध्ये आणि विशेष करून राज्यामध्ये आपल्याला कसं पुढे नेता येईल त्यासाठी आपले हे प्रयत्न आहेत. त्याशिवाय आपण जिथे जिथे भेटतो, आपण वर्षातनं एकदा भेटतो इथे, परंतु इतर ज्या ज्या ठिकाणी आपले एकत्र येणे होते त्यावेळेला सामाजिक प्रश्न जे आहेत, सामाजिक आपले जे आव्हानं आहेत, मग ते निसर्गाचे असो, मग ते रस्त्याचे असो, मग ते आपल्या विजेचे असो, यावर सतत आपण चिंतन करीत असतो आणि एकमेकांना आठवण करून देतो की त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल आणि ते करण्याचं जणू काही आपल्यावर बांधिलकी आहे, जबाबदारी आहे, याचं आपण स्मरण करीत असतो. आणि म्हणून असं एकत्र येणं हे निश्चितच आपलं नूतनीकरण करण्यासाठी आहे, आपले जे स्नेहसंबंध आहेत ते अधिक वाढवण्यासाठी आहेत
आणि त्याद्वारे राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशाचा जो आपला प्रेम आहे, देशाच्या कार्यासाठी आपली जी बांधिलकी आहे, देशामध्ये सौख्याचं, ऐक्याचं, प्रेमाचं नातं कसं निर्माण करता येईल, सर्व्हिस टू द कंट्री, लॉयल्टी टू द कंट्री, लव फॉर द कंट्री, याविषयी विचारविनिमय करण्यासाठी असे जे प्रसंग आहेत ते खूप उपयुक्त आहेत आणि त्यासाठी आपण आपले प्रयत्न करीत आहोत. आणि हे आपल्याला कुठून प्राप्त होते, तर जेव्हा आम्ही ख्रिस्ती श्रद्धेवर चिंतन करतो तेव्हा ख्रिस्ती श्रद्धा आपल्याला शिकवते की ख्रिश्चॅनिटी इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ टीचिंग्स बट इट इज अ पाथ ऑफ रिडेम्पशन, अ पाथ वेअर गॉड शोज अस हाव वी कॅन बी रिडीम्ड. आणि ह्या पाथवर म्हणजेच ह्या प्रवासामध्ये आपण एकटे नाहीत तर एकत्रितपणे आपण कसे एकमेकांचं तारण करू शकतो, हाव वी कॅन रिडीम वन अनदर. आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावातच दडलेलं आहे. जीजस, द मीनिंग ऑफ द वर्ड जीजस इज गॉड रिडीम्स, म्हणजेच परमेश्वर आपलं तारण करतो. आणि म्हणून ह्या तारण कार्यामध्ये आपण एकमेकांना कसं सहकार्य केलं पाहिजे, एकमेकांना कसं बरोबर घेऊन गेलं पाहिजे आणि आपल्या तारणाबरोबर दुसऱ्यांचं तारण आपल्याला कसं साध्य करता येईल त्यासाठी आपण सतत प्रयत्न करायचे आहेत. आणि म्हणून हा केवळ एक बाह्य देखावा नाही, इट इज नॉट जस्ट ॲन एक्सटर्नल जेस्चर बट इट इज ॲन इंटरनल रिमाइंडर. आपल्या प्रत्येकाला ही एक आठवण आहे. आणि जुबली वर्षामध्ये आपल्याला ख्रिस्त सभा शिकवते की आपण आपलं नूतनीकरण करायचं आहे. अशाचंच नूतनीकरण करायचं आहे की आपल्याला दुसऱ्यांच्या तारण कार्यासाठी काय करता येईल आणि कसं करता येईल, त्यासाठी आपण काय काय केलं पाहिजे यावर चिंतन करण्यासाठी जणू काही आपले हे प्रयत्न आहेत. आणि म्हणून ह्या वर्षाच्या आपल्या ह्या गॅदरिंगमध्ये आपण एकत्र बसले असताना जणू काही माझं हे संदेश झाल्यानंतर आपल्याला एक छोटंसं होमवर्क दिलं जाणार आहे, एक कृती आपल्याला करायची आहे. आणि या कृतीमधून आपल्याला काय काय करता येण्यासारखं आहे, आपले हे जे नातेसंबंध आहेत ते अधिक दृढ करण्यासाठी आणि देशाप्रती आणि आपल्याला जे प्रेमाचा अनुभव आहे तो दुसऱ्यांना कसा देता येईल, एकमेकांच्या सेवेसाठी आणि आपल्या राष्ट्राच्या उभारणीसाठी आपल्याला काय करता येईल त्यासाठी जणू काही हे आपले प्रयत्न आहेत. सो व्हॉट इज अ कमिटमेंट टू आर नेशन, हे आ कंट्री, त्यासाठी आपण जणू काही चिंतन करायचं आहे आणि तेच आपण विचारात घेणार आहोत. प्रिय बंधू भगिनींनो, आज मला तुम्हाला सांगायला आनंद होत आहे की डिसेंबर महिन्यामध्ये आपल्याच वसईच्या सुपुत्राला आर्चबिशप एलायस गोन्साल्विस ह्यांना हैदराबादमध्ये लाईफ टाईम अचीवमेंट फॉर द चर्चेस कॉन्ट्रीब्युशन इन एड्युकेशन इन इंडिया ह्यावर पारितोषिक देण्यात आलं. इट वॉज द ऑनर टू द चर्च इन इंडिया फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्युशन इन एड्युकेशन. आणि आर्चबिशपांनी त्या सत्काराला उत्तर देताना सांगितलं, हा जो सत्कार आहे तो केवळ माझा किंवा आपल्या या चर्चचा नाही, तर चर्चच्या माध्यमातून कानाकोपऱ्यामध्ये, खेड्यापाड्यामध्ये जे शैक्षणिक सेवा होत आहे त्याद्वारे देश उभारणीसाठी, फॉर द ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री आपण कसे बांधील आहोत त्याविषयी कमिटमेंट जी आहे त्याची आठवण करण्याचा हा क्षण आहे. आणि माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आपल्याला ठाऊक आहे की आपल्या वसई धर्मप्रांतामध्ये जर आपण एक 60-70 वर्षाचा इतिहास बघितला, आपण मागे वळून गेलो तर आज आपल्याला हे जे वैभव दिसत आहे, आज आपल्याला ही प्रगती दिसत आहे, त्यावर जर आपण दृष्टिक्षेप टाकला तर आपल्याला दिसून येईल की चर्च तिथे शाळा ही जी शिकवण आपल्याला प्राप्त झाली आणि त्याद्वारे चर्चने सर्वांना शिकवण्यासाठी जे प्रयत्न केले आणि त्याद्वारे देश उभारणीसाठी, आपल्या शहराची उभारणी करण्यासाठी आपण कसे एकत्रितपणे कार्य केलं त्याची ती साक्ष आहे. आज देखील आपण आपल्या या जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये गेलात, पालघरमध्ये म्हणा, ते तलासरी मध्ये म्हणा, की आज देखील या शाळेच्या माध्यमातून आपली ही जी देश उभारणीसाठी सेवा आहे,
फॉर द ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री, त्यासाठी आपली ही सेवा जी आहे ही परमेश्वराच्या प्रेमामधून, मीन्स गॉड्स लव्ह थ्रू जीसस क्राइस्ट, हा जो सण आपण साजरा करतो त्यामधून आपल्याला प्राप्त होत असते. दुसरं क्षेत्र जे आपले आहे ते म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्र. चर्च वैद्यकीय क्षेत्रामधून एक सुंदर अशी सेवा जगाला देत आहे. आज आपल्या वसईमध्ये जर आपण बघितलं तर कार्डिनल ग्रेशियस हॉस्पिटल आहे. त्या कार्डिनल ग्रेशियस हॉस्पिटलद्वारे जी सेवा सर्व धर्मियांची होते आणि त्याद्वारे जणू काही आरोग्य क्षेत्रामध्ये जे कार्य केलं जातं त्याची आपण नोंद घेत आहोत. ती देखील प्रेरणा ही परमेश्वराच्या प्रेमासाठी आपण करत आहोत. तसेच तलासरीसारख्या दुर्गम भागामध्ये आपल्या कन्व्हर्शन सिस्टर्स दयानंद हॉस्पिटल ह्याद्वारे कुष्ठरोग्यांची सेवा करून आणि विशेष करून तिथल्या गोरगरीब आदिवासींना उभारण्यासाठी, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रामधून सेवा देत आहेत. तसेच शहापूरसारख्या दुर्गम भागामध्ये वेलोली येथे आपल्या हेल्पर्स ऑफ मेरी सिस्टर्स या संस्थेद्वारे तिथे देखील कुष्ठरोगी आणि HIV ह्या विभागामध्ये जे लोक आहेत त्या लोकांची सेवा तिथे केली जात आहे आणि तिथल्या मुलांची पुनर्निर्वासन करण्यासाठी आणि त्याद्वारे देशासाठी एक योगदान ही आपली ख्रिस्त सभा देत आहे. ते देखील आपल्याला इथे नमूद केलं पाहिजे. हे सर्व परमेश्वराने जे आपल्यावर प्रेम केलं आहे त्या आपलं प्रेम हे आपल्या सेवेमधून दुसऱ्यांसाठी आहे हेच दर्शविण्याचं कार्य ख्रिस्त सभा करत आहे. त्याचप्रमाणे लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या वसई धर्मप्रांताद्वारे जनहितच्या माध्यमातून आणि विन्सेंट डी पॉलच्या माध्यमातून तसेच मिशन मित्र मंडळाच्या माध्यमातून आपण लोकांच्या त्यांच्या सबलीकरणासाठी, त्यांच्या पायावर त्यांना उभं करण्यासाठी आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास करून देशाच्या प्रगतीसाठी सहकार क्षेत्रामध्ये त्यांना आपलं जणू काही योगदान देता यावं या दृष्टिकोनातून आपण वेगवेगळे कार्य करीत आहोत. तसेच कॅथलिक बँकेद्वारे आणि वेगवेगळ्या पतसंस्थाद्वारे सहकार क्षेत्रामध्ये आपण जे योगदान देत आहोत त्या योगदानाचं मूळ कारण हे जणू काही ख्रिस्त सभेचं जे मूळ आहे ते म्हणजे आजचा सण ख्रिसमस. आणि ख्रिसमसचा हा सण आपल्याला शिकवत आहे की परमेश्वराचं प्रेम आपल्यावर आहे आणि ते प्रेम दर्शविण्यासाठी परमेश्वराने मानव म्हणून जन्म घेतला. हेतू हा की सर्व माणसांना बिशपाने सांगितलं त्याप्रमाणे प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी. ही प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये आणि सहकार क्षेत्रामध्ये ख्रिस्त सभा अगदी प्रभावीपणे कार्य करून देश उभारणीसाठी आपल्या कंट्रीचं जणू काही नावलौकिक व्हावं म्हणून योगदान देत आहे. आणि अशा प्रकारचे हे जे स्नेहसंमेलन आहेत ऐक्याचे सर्व धर्माचे, ते आपल्याला अधिक प्रेरणा देऊन अधिक प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी सहाय्य ठरणार आहेत. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आज तुम्ही तुमच्या टेबलावर कदाचित ख्रिसमसचा फराळ पाहाल, आज तुमच्या टेबलावर केक आणि कलकल पाहाल. हे एक्सटर्नल सायन्स ऑफ इंटरनल ग्रेस, परमेश्वराची जी कृपा आहे ती कृपा परमेश्वराचा आपल्यामध्ये एक गोडवा निर्माण करते. आणि हा परमेश्वराचा गोडवा आपण स्वतः अनुभव, आपण स्वतःला जणू काही नरिश करतो. वी नरिश ourselves, we nurture ourselves in order that we give. आपण ते दुसऱ्यांना द्यावं. आणि म्हणून हा जो आनंदाचा स्नेह मेळावा आहे, हा जो दैवी नंदनवनामध्ये जमल्याचा अनुभव आहे, हा केवळ आपल्यासाठी नाही तर त्यामध्ये जो आपण परमेश्वराचा करुणेचा अनुभव घेणार आहोत, द मर्सी ऑफ गॉड विच इज द बेस ऑफ ख्रिसमस, तो आपल्याला दुसऱ्यांपर्यंत कसं नेता येईल. आणि त्या मर्सी ऑफ गॉड ह्यामधून प्रेरणा घेऊन हाऊ वी कॅन रेडिएट अँड हार्मनाइज द सोसायटी, समाजातील ऐक्य, समाजातील दया, समाजातील प्रेम एकत्र करून समाजामध्ये ऐक्य आपल्याला कसं निर्माण करता येईल त्यासाठी आपले हे सर्व प्रयत्न आहेत. आणि म्हणून आजच्या दिवशी
तुमचे आभार मानित असताना जणू काही आपण हा संदेश घेऊन जायचा आहे की हे जे बाह्य दृश्य आहे, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन्स ought to flow into our life so that we may reach the message of redemption of others. ख्रिस्ताचा जो तारणाचा संदेश आहे तो आपल्या जीवनाद्वारे आपल्याला इतरांना कसं देता येईल आणि त्याद्वारे आपल्या देशावरील आपलं प्रेम, आपल्या देशाप्रती आपली बांधिलकी आणि आपल्या देशाप्रती आपली सेवा आपल्याला कशी वाढवता येईल ते आपलं ध्येय आहे. वी कमिट आवरसेल्व्स दिस इव्हनिंग टू लव्ह आवर कंट्री, टू बी लॉयल टू आवर कंट्री अँड टू शो आवर लव्ह इन ॲक्शन थ्रू सर्व्हिस ऑफ टू आवर कंट्री. हाच संदेश आपण आज घेऊन जाऊया. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांस क्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा अँड विश यू अ हॅपी अँड ग्रेस फिल्ड न्यू इयर. एक आशीर्वादित 2026 वर्ष आपणास प्राप्त व्हावं हीच सदिच्छा व्यक्त करतो. गॉड ब्लेस यू. या सुंदर आणि प्रेरणादायी नाताळ संदेशासाठी मी आदरणीय बिशप थॉमस डिसूजा यांचे मनपूर्वक आभार मानते. उत्सव तेव्हाच खऱ्या अर्थाने स्मरणीय होतात जेव्हा आपण फक्त पाहत नाही तर सक्रियपणे सहभागी होतो. आता हा येणारा संवाद सहभाग आणि एकमेकांशी जोडलेपणासाठी आहे. आय नाव इन्व्हाइट फादर जो डिमॉन्टी टू लीड अस इन दिस सेगमेंट. खरं तर थोडे खेळ पण घ्यायला पाहिजे होते, पण वेळ कमी पडतोय, तर थोडा एक खेळ घेतोय. आपण संगीत खुर्ची खेळणार आहोत. कशी आहे ती? आता आपल्यासमोर आपण जे बसलेलो आहोत, आपण सगळे नातेवाईक आहोत, ग्रुप आहे, पण आपण आपल्याला जे ओळखत नाही त्यांच्याकडे जाऊन बसणार आहोत. आणि आपल्या टेबलावरती 2 पेशंट्स आहेत, त्यापैकी सेकंड पेशंट आपण घेणार आहोत. ओके, तर आपली जागा फक्त आपण बदलणार आहोत. क्रिसमस म्हणजे काही एकमेकांना भेटणं असते, तर आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू चेंज युअर प्लेसेस. लेट अस प्ले अ म्युझिकल चेअर. ओके, पटकन उठून ज्यांना मी ओळखत नाही त्यांच्याकडे जाऊन बसायचं. व्हेरी नाईस, थँक्यू थँक्यू. नाईस. 2 मिनिटामध्ये आपण जागा फक्त बदलायची. टेबलावरती 2 नाही तर 4 माणसांनी बसलं तर खूप चांगलं होईल, 5 माणसांनी बसलं तर चांगलं होईल, सो दॅट चांगलं डिस्कशन आपलं होऊ शकते. प्लीज गिव्ह अस 10 मिनिट्स. आपला सेकंड क्वेश्चन आहे तो आपण घेत आहोत. सजेस्ट ॲक्टिव्हिटीज अँड प्रोग्राम्स दॅट नीड टू बी ऑर्गनाइज टू फॉस्टर पीस अँड ब्रदरहूड इन आवर वसई. आपल्या वसईमध्ये कशा प्रकारे शांती आणि बंधुप्रेम, बंधुभाव वाढवता येईल ह्यासाठी काय करू शकतो, कोणते ॲक्टिव्हिटीज, कोणते कार्यक्रम आपण घेऊ शकतो की ज्याद्वारे आपल्या वसईमध्ये बंधुप्रेम आणि शांती कायम प्रस्थापित राहील. तर त्याविषयी फक्त तुमचे सजेशन्स आपण घेणार आहोत. थँक्यू. शेवटची 5 मिनिटं. ओके, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. लास्ट 5 minutes, देन ऑल द पेपर्स विल बी कलेक्टेड. थँक्यू. सर्व मान्यवरांचे मी आभार मानू इच्छिते. यांनी या प्रश्नावेळेत म्हणजे उत्तरं दिली. सो बिहाइंड एव्हरी सक्सेसफुल इव्हेंट आर मेनी डेडिकेटेड हँड्स अँड काइंड हँड्स. दिस इव्हनिंग इज नो एक्सेप्शन. I now invite Aaron Correa to deliver the vote of thanks. Thank you, Flavia.
आजच्या या पवित्र नाताळ स्नेहभाव सायंकाळी आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रम अधिक अर्थपूर्ण आणि आनंददायी झाला. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी योजना घडून आणण्यासाठी मार्गदर्शन, आशीर्वाद आणि प्रेम देणारे आपले बिशप थॉमस डिसोजा, त्याचप्रमाणे आज बिशप फेलिक्स मचाडो यांचे मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमाच्या आयोजनामागे परिश्रम घेणारे आपले डायसिसचे विकार जनरल फादर जोएल डिकुना, फादर मायकल रोझारियो, फादर जो डिमॉन्टी, फादर बर्नर्ड फर्नांडिस, त्याच रीतीने सुमित फोटोग्राफी, पोरो कांतोरेस, द साऊंड सिस्टम अँड सेलिब्रेशन्स बाय SR केटरर्स, तुमच्या सर्वांचे विशेष आभार. कार्यक्रमाच्या आयोजनामागे परिश्रम घेतलेल्या सर्व समितींचे सदस्यांचे आणि स्वयंसेवकांचे आभार. तसेच आपला अमूल्य वेळ देऊन आज या नाताळ सायंकाळी उपस्थित राहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचेही विशेष आभार. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आशीर्वाद आपणा सर्वांवर सदैव राहो हीच प्रार्थना आणि आपले मनपूर्वक आभार. आपले बिशप आपल्याला आशीर्वाद देतील आणि मग आपण नॅशनल अँथम घेणार आहोत. परमेश्वराचा आशीर्वाद आपल्या प्रत्येकासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, तुमच्या मनामध्ये जो हेतू आहे तो आठवण्याचा प्रयत्न करा आणि परमेश्वराने तो हेतू पूर्ण करावा म्हणून परमेश्वराकडे प्रार्थना करा. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. सर्व समर्थ परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. थँक्यू. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. जय